थोड़ी देर च चोण कमिशन करेगा अहम बैठक। पंजाब च चोणां दी तारीख बदले जाण ते हो सकती है चर्चा। रविदास जयंती के मद्देनजर वोटिंग की तारीख अगे पाउण दी कीती जा रही है मंग। आम आदमी पार्टी ने 3 होर उम्मीदवारों का किया ऐलान। फगवाड़ा तो जोगिंदर सिंह मान, पटियाला तो अजीतपाल सिंह कोहली ते लुधियाना पश्चिमी तो गुरप्रीत सिंह गोगी नूं दित्ती टिकट। खिडारन मलिका हांडा नूं लैके मचिया सियासी घमसान। आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार ते लगाया वादा खिलाफी का इल्जाम। कांग्रेस का पलटवार, कहा आम आदमी पार्टी कर रही मामले ते सियासत। पंजाब सरकार दे रही नौकरी अते वित्ती मदद। टिकट न मिलन कारण सीएम चन्नी दे भरा डॉक्टर मनोहर सिंह ने की बगावत। बसी पठाणा तो आजाद लड़न का किया ऐलान। न्यूज़ 18 ते बोले मेरे हक च सन सारे सर्वे। नाराज महेंद्र केपी नूं घर जाके मिले कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका। केपी दी टिकट कट्टण नूं दस्सिया पार्टी दी गलती, कहा अपनी गलती सुधारेगी पार्टी। हुशियारपुर च मनी एक्सचेंज की दुकान तो 4 लाख रुपए की लुट। मालक ते तेजधार हथियारां नाल कीता हमला। 2 लुटेरियां ने वारदात नूं दिता अंजाम। पंजाब च नहीं थम रही कोरोना की लहर। 24 घंटिया 7000 तो वध केस। 13 मरीजों ने तोड़िया दम। 20% तो वधी सूबे की पॉजिटिविटी दर। सब तो वध मोहाली च आ रहे केस। नहीं रहे कथक के सरताज पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज। हार्ट अटैक के नाल हुई मौत। 83 साल की उम्र च लए आखिरी साह। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं पंजाब दीयां चोणां दे नाल जुड़ी वड्डी खबर तो। अज चोण कमिशन की अहम बैठक होण जा रही है। थोड़ी देर दे विच बैठक शुरू होएगी। पंजाब दे विच चोणां नूं लैके चर्चा होएगी। वोटां अगे पाउण दी लगातार मंग हो रही है, जिस दे विचाले अज चोण कमिशन की अहम बैठक सद्दी गई है। वेखना होएगा कि इस मंग नूं लैके की फैसला लिया जांदा है। बीजेपी ने भी तारीख दे विच बदलाव की मंग की है। सीएम चन्नी, अकाली दल ते बीएसपी भी ये मंग कर चुके ने कि तारीख अगे पाई जाए। वोटां दी जिहड़ी तारीख है, वोटिंग दा दिन है, उसनूं अगे पाया जाए। रविदास जयंती का हवाला दिता जा रहा है कि इस दिन बहुत सारे जो लोग ने पंजाब दे वो बनारस इन्हां दिनां दे विच होणगे ते 14 फरवरी नूं वोट नहीं पा सकणगे, जिस दे करके वोटां दी तारीख बदली जावे। वक्खो वक्खरियां पार्टियां ने इस नूं लैके चोण कमिशन नूं चिट्ठी लिखी है, इस गल दी मंग कीती है। 14 फरवरी नूं वोटिंग होनी है पंजाब दे विच, लेकिन इस नूं अगे पाउण दी मंग कीती जा रही है वख-वख सियासी धड़ियां दे वल्लों। ते इस नूं लैके अज चोण कमिशन दी अहम बैठक थोड़ी देर दे विच शुरू होएगी। वेखना होएगा की फैसला आउंदा है कि वोटिंग दी तारीख अगे पाई जांदी है या फिर 14 फरवरी ही रहिंदी है। दरअसल वक्खो-वक्ख सियासी दल ते रविदास भाईचारा वोटिंग की तारीख बदलण की मंग लगातार कर रहा है। मंग है कि 16 फरवरी नूं गुरु रविदास जयंती है, जिस कारण श्रद्धालु बनारस गए होणगे। पंजाब च 32% एससी भाईचारे की वोट है, जिस कारण चोणां ते वड्डा असर पै सकदा है, जिस करके ये मंग की जा रही है। बीएसपी ते सीएम चन्नी तो बाद हुण बीजेपी ने भी चोण कमिशन नूं चोणां दी तारीख बदलण दी मंग कीती है। भाजपा ते उन्हां दे भाईवाल पंजाब लोक कांग्रेस ते ढींडसा ग्रुप ने चोण कमिशन नूं गुरु रविदास जयंती दा हवाला दिंदिआं चोणां दी तारीख अगे करन दी मंग कीती। इन्हां हालातां 'च उन्हां ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ 14 फरवरी ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ कि जिहड़ा डेट है पोलिंग दी, वोटिंग दी, उस डेट नूं थोड़ा अगे वधाया जाए। इस तो पहला सीएम चन्नी बसपा ने भी चोण कमिशन नूं चिट्ठी लिख के चोणां अगे करन दी अपील कीती। पंजाब बसपा प्रधान जसबीर गढ़ी ने कहा कि गुरु रविदास दी जयंती नूं संबंध दे विच रखदिआं रविदासी भाईचारा बनारस गया होवेगा। इस कारण करीब 5 लाख वोटां दा भुगतान घट होएगा। उन्हां ने 18 फरवरी तो बाद वोटां कराउण दी मंग कीती है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਨਾਰਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ 32% ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ 18 ਤੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ तमाम ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਔਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇ ਤਾਂ 6 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ तमाम ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 14 ਤਰੀਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਕਦੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 35% ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲਕਿ 18-20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇ ਰਾਜੂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਰਚਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, 18 ਜਾਂ ਫਿਰ 18 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਵ ਆ, ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਜਾਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਜਾਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਗ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ,
ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੇਖੇ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰਾਉਣ 'ਚ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੰਗ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਦ ਹੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਸਟਰੈਂਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਜਯੰਤੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, 14 ਫਰਵਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। चुनाव शुरू हो चुका है और चुनाव के साथ ही जो चुनाव आयोग है वो भी पूरी तरह से सक्रिय है। आप देख सकते हैं कि पंजाब का जो चुनाव आयोग है उसने वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम बनाया है और वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम से आपको का परिचय करवाएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह का वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम है और वहां से क्या क्या होता है। पहले आपको दिखाते हैं कि ये स्क्रीन है, ये पूरी स्क्रीन है जहां हर एक जो यहाँ से चुनाव आयोग की गाड़ियां जो हैं वो गई हुई हैं और हर एक कहाँ गाड़ियां गई हुई हैं वो दिखाई जा रही हैं। साफ तौर पर उनकी जो लोकेशन है वो ट्रेस की जा रही है और वो वहाँ पता है कि कहाँ है वो गाड़ियां खड़ी है। कोई भी अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है तो वो तुरंत वहाँ गाड़ी पहुँच जाती है और वहाँ से यहाँ भी लाइव दिख रहा है। पूरे पंजाब की जो चीज़ें हैं वो यहाँ लाइव दिख रही हैं। टीम बैठी है, टीम बैठ करके वॉच कर रही है। हमारे साथ जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं एस करुणा राजू, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने ये पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया है, कैसे काम करता है? क्योंकि ये कंट्रोल रूम इस करके बनाया हुआ है क्योंकि अभी अपना विधानसभा इलेक्शंस 2022 पंजाब में ऐलान हो गया, शेड्यूल हो जारी हो गया, अभी पूरा काम जोरों पे चल रहे हैं और इसमें हमारा काम बनता है जितना भी फील्ड में जो काम चल रहा है उसको निगरानी करना है। खास करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस पंजाब में 117 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। हाँ, ये 117 कॉन्स्टिट्यूंसीज का हम एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3 गाड़ियां हमने लगाए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड्स है ये इस पर्पस के लिए, छापा मारने के लिए। आप देखो वहाँ ये 24 आवर्स ऑपरेशन है।
ये कोई 1 मिनट भी हम लोग इसको बंद नहीं करते हैं। तो ये 24 आवर शिफ्ट चलती है? 24 आवर्स ऑपरेशन है। इसमें 3 गाड़ी लगे हुए हैं 8-8 घंटे की शिफ्ट्स में। बिल्कुल अंदर भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसको से भी आपको दिखाते हैं कि वो कंट्रोल रूम किस तरह से चल रहा है। आप देखिए कि ये एक पूरा कंट्रोल रूम है और यहाँ भी काफ़ी संख्या के अंदर जो यहाँ बैठाए गए हैं, एम्प्लॉयज बैठाए गए हैं, वो पूरी तरह से वॉच कर रहे हैं। 117 जो सीटें हैं, एक एक सीट को वॉच करके उसकी हाँ, ये रिपोर्ट ये करता है ये, क्योंकि अगर मान ली गाड़ी वॉच कर रहे हैं, गाड़ी का मूवमेंट, अगर गाड़ी कहीं रुक गया तुरंत ये कॉल करेंगे क्यों आपका गाड़ी रुका है, क्योंकि रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप वॉच करना है, वीडियो फुटेज बनाना है। अगर रुक गए हैं पूछेंगे क्यों आप, कोई नाश्ता करने के रुका, नहीं तो कोई केस को पड़ताल करने के लिए रुका, या कोई पोस्टर लगा हुआ है वहाँ, या कोई पॉलिटिकल रैली चल रहा है, या कोई भी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रहा है क्या, वो तुरंत यहाँ से ऑन कॉल भी उनको पूछा जाएगा। और तो एक अपने आप में अच्छी बात है, क्योंकि पूरा चुनाव आयोग पूरी तरह से नजर रख रहा है कि किसी तरह से पारदर्शी तरीके से, पूरी पारदर्शी तरीके से और चुनाव कराया जा सके, कोई भी सवाल ना उठे। क्योंकि अक्सर यही देखने में आता है कि जब भी कोई पार्टी चुनाव हार जाती है तो जो सवाल उठते हैं वो चुनाव आयोग पर उठते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पर उठते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से फुटेज रखी जा रही है, जिस तरह से कंट्रोल रूम बनाया गया है, उससे कहीं ना कहीं जो सवाल उठेंगे उनका जवाब मिल जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਸੀਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਜੀਪੀ ਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੈਸੇ? ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਲੀਡਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਇਗਨੋਰਡ ਬਾਈ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ। ਕੁਛ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਲੇ। ਇਧਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਜੀਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਲਈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਵਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੜਕਿਆ। ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮਨੋਹਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਛਾਪ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਥਾਪੇ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਪੀ। ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੇਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੇਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਵਿਕਟਿਮ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੱਟੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੜ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੜ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਲੜ, ਮੈਂ ਆਦਮਪੁਰ ਲੜ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ BSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਣ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੈਂਸਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੀਟ ਲੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਟਿਕਟ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰਜੋਤ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸੁਧਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਤੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੰਚ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ MC ਨੇ ਧਮੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਅਤੇ 3 ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜੂ ਲੋਗੋ ਨੀਚੇ। ਉਧਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਅਰ ਅਤੇ 3 ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 25 ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MC ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ MC ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਈਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬੱਲੂਆਣਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬੱਲੂਆਣਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੇਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਹਰਦੇਵ ਮੇਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਦੇਵ ਮੇਘ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ 47 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਦੇਵ ਮੇਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਘਟਨਾ ਮਾੜੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਐਸੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਡੇਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਨਕੁਲ ਜਸੂਜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।